ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقتك فكر إن شاء الله تعالى ሁለት ርዕስ ይኖረናል ያው አጠር እያደረግን ማለት ነው ወቅቱ ካልበቃ አንድ ብቻ ይሆናል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም የአኺራ ጉዳይን በተመለከተ አጥብቀው ይመክሩ ነበር አንድ ሐዲታቸው ላይ الله سبحانه وتعالى جنة جهنم أصيتوا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا بلو إلالو لما وقعون بالتوقن رو تنشر بچا سكاتشو جزون بالك أساتشو نبر إلالو عليه الصلاة والسلام ባልደረቦቻቸው በእንባ ሲታጠቡ ድረስ አበክረው ይመክሯቸው ነበር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለያዩ አንቀጾች ላይ ይህንን ግልጽ ያደርጋል ለባሮቹ ምክንያቱም ቀኑ ከባድ ነውና واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا الله سبحانه وتعالى فروقا إلى الله سبحانه وتعالى ترجعون فيه إلى الله بسون الله سبحانه وتعالى يمتمل سبة القنيان ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إذا يندن بنفس بسراء ممن ندهنا من نملك من نبدل هنا للاوة على الله سبحانه وتعالى إهن نقبت ملكته ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إلا يزاني مصحف يقربال سراوچاچي تكاتتበት مصحف فترى المجرمين مشفقين مما فيه مجرموچن تملكتاچواله مشفقين مما فيه بسو وسط بتكاتتو ነገር ያዘኑ የተከዙ ሆነው ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ይላሉ እነዚህ ሙጅሪሞች ምን አይነት መጽሐፍ ነው ብለው ይላሉ ትልቁንም ትንሹንም ሳይተው ሁሉንም ቆጣጥሮ አስፍሮታል ووجدوا ما عملوا حاضرا يسرتن ነገር የቀረበ ሆኖ አገኙት ولا يظلم ربك احد ጌታህ الله سبحانه وتعالى ማንንም አይበድልም ይህ ቀን በልባችን የገዘፈ ሊሆን ይገባው ነበር ነገር ግን በተጨባጭ እንደምንመለከተው ብዙዎቻችን ዘንድ የረከሰውን እናገኘዋለን በቀላል የሚታለፍ ቀን ሆኖ ይገኛል ልቦናችን ውስጥ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوه يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لمطففوش ويلاتشو إلى الله سبحانه وتعالى النزي مطففوش إنما الناتشو الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كسوب السفروا بزي يسمولالو አንዳች ነገር እንዲጎል የሚፈልጉ አይደሉም وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ነገር ግን እነሱ ለሰዎች በሰፈሩ በመዘኑ ጊዜ ያጎላሉ እነዚህ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላቸዋል ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون እነዚህ የሚቀሰቀሱ መሆናቸውን አይጠረጥሩምን ለማመን ቢሳናቸው እንኳን የሚጠረጥሩ አይደሉምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ቆመው የሚጠየቁ حساب የሚደረግባቸው መሆናቸውን አይጠረጥሩም ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ليوم عظيم
ለታላቁ ቀን يوم يقوم الناس لرب العالمين ሰዎች ለዓለማት ጌታ የሚቆሙበት ሌላ ቦታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة إلى ولقد جئتمونا فرادا برقد زاري بتشاچون هناچو متاچو الى الله سبحانه وتعالى يوم القيامه كما خلقناكم اول مره مجمر عند فترناچو وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يسطناچو بمور ደግሞ ከጀርባዎቻችሁ ወደ ኋላ ጥላችሁ መጣችሁ الى الله سبحانه وتعالى ማንንም ከሰበሰበው ሰባራ ነገርን ይዞ የሚንቀሳቀስ አይደለም سراون بتشانجي للا وتعالى الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية እንደሚታወቀው መጽሐፋቸውን በቀኛቸው የሚቀበሉ አሉ በግራቸው የሚቀበሉ አሉ فأما من أوتي كتابه بيمينه መጽሐፉን በቀኙ የሚቀበለውማ ይላል هاؤم اقرءوا كتابيه ኑና ይሄው መጽሐፌን አንብቡ ብሎ ይላል إني ظننت أني ملاق حسابي أنيكو حسابين يمغناني مهونين እርግጠኛ ነበርኩኝ ብሎ ይላል በሂሳብ የማምን ነበርኩኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደምርገናኝ እርግጠኛ ነበርኩኝ ብሎ ይላል فهو في عيشة راضية بمتودد ህይወት ውስጥ ይሆናል እሱ ይዘን أما من أوتي كتابه بشماله መጽሐፉን በግራው የሚቀበልማ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه منو መጽሐፍን ባልተሰጠሁኝ ነበር ብሎ ይላል ولم أدري ما حسابي حسابين بالاوق منኛ ደስተኛ በሆንኩኝ ይላል يا ليتها كانت القاضية منو ሞት ፈራጇ የመጨረሻው በሆነች ብሎ ይመኛል ሌላ ቦታ ላይ يا ليتني كنت ترابا ብሎ እንደሚለው ማለት ነው منو አፈር ሆኜ በቀረሁኝ ብሎ እንደሚለው በዛ ዕለት ጸጸት ማንንም አይጠቅምም አመፀኞች ከሃዲያን የቢድዓ ሰዎች የመሳሰሉት ቢጸጸቱም እንኳን ጸጸቱ የሚጠቅማቸው ወቅት አይደለም ዛሬ ግን ጸጸት የሚጠቅምበት ወቅት ላይ ነው ያለነው ጸጸት የሚጠቅምበት ወቅት ላይ ነው ያለነው አሁን ከሞት በኋላ ጸጸት ማንንም አይጠቅምም ሞት ደግሞ መቼ እንደሚመጣ አይታወቅም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሚያውቀው የበርካቶች ሁኔታ የበርካቶቻችን ሁኔታ አሳዛኝ ነው ዘላለማዊ ህይወትን የጀመርን ነው የምንመስለው የማይቋረጥ ህይወትን የጀመርን ነው የምንመስለው ቀብርን የሚያስታውሰው በጣም ጥቂት ነው በል ወንጀሎችን እየፈጸመ ራሱ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልፎ የሚመለሰው እንኳን በጣም ትንሹ ነው አብዛኛው ሰው እጅጉን ዘንግቶታል አብሽር የተባለ ነው የሚመስለው የፈለከውን ሁን ምንም ነገር አያጋጥምህም የተባለ ነው የሚመስለው መግቢያ ላይ እንዳወሳሁት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም የዛን ቀን ሁኔታን ያብራሩት ለው ተዕለሙነ ማ አዕለም ለበከይቱም كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا እኔም ማውቀውን ብታውቁ ኖሮ ጥቂትን ስቃችሁ ብዙውን ባለቀሳችሁ ነበር ብለዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሌላ ቦታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه لنفس الزانية سراتشو نقر بمولو قرب هونو تاقنيالج تملكتالج بسوانا بسراتشو مدفو نقر رجيم يهونا ركز بنور تمنيالج الله سبحانه وتعالى نقل لساو مالفين ينسي عبرارو علماء من بلوان እንደኛው ነገር የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምህረት ባገኘን ብለው ይመኛሉ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምን ነው ባልፈጸምኩት ነበር ብለው ይጸጸታሉ ነው ያሳለፈው ጸጸት የሚጠቅምበት ቀን አይደለም በርግጥ ነው
አንዳንዴ መዘንጋት የሚባለው ነገር ሊከሰት ይችላል حتى የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ነብዩ ዘንድ መጥተው ይህን ነገር ግልጽ አድርገዋል አንቱ ዘንድ በምንሆን ጊዜ አኺራን እናስታውሳለን ልክ ባይናችን እንደምንመለከተው ብለዋል ነገር ግን ከዚህ በወጣን ጊዜ ከሴቶቻችን ጋር ከልጆቻችን ጋር እንጫወታለን ዱንያን አጥብቀን እንይዛለን ስናስታውስ የነበረውን ነገር እንዘነጋለን ብለው አንዳንዴ እንዲህ አይነት ነገር ሊከሰት ይችላል በሰዎች ልቦና ነገር ግን ይህ መዘንጋት የልብ ስራ ሆኖ የማይንቀሳቀስ የልብ ስራ በሆነ ጊዜ ግን እጅጉን ከባድ ነው የሚሆነው ሌላው ነገር ወንጀል ብለን የምንለው ነገር ብዙዎቻችን እንደምናስበው የቀለለ ነገር አይደለም ዑለማ ሲጠቅሱ ወንጀል የሚባለው ነገር በርካታ ነገሮችን ያስከትላል ቁጥር ስፍር የሌላቸውን በርካታ ነገሮችን ያስከትላል ወንጀሎችን በምንፈጽም ጊዜ እነዚህ ወንጀሎች ይዘው የሚያመጧቸው በርካታ ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች በጥቂቱ እንመለከታለን ኢንሻአላህ ተዓላ ኢማም ኢብኑ ቀይም ረህመቱላሂ ዐለይሂ ይላሉ فما الذي أخرج الوالدين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب አደምና ሐዋን ከጀነት ከእረፍቱ ሀገር ከሰላሙ ሀገር ከጸጋው ሀገር ወደዚህ ድካም ሀገር ወደ በሽታ ሀገር ያንቀሳቀሳቸው ምንድነው አንድ ወንጀል እንጂ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين على الله سبحانه وتعالى ይህችን ዛፍ እንዳትቀርቡ በልውጣጡ የተባሉ ከመሆናቸው ጋር ይህችን ዛፍ ግን እንዳትቀርቡ ተባሉ فأزلهم الشيطان ሸይጣን እነሱን አሳሳታቸው አንሸራተታቸው ከዛች ከተከለከለ ዛፍ በሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዳር الخلد ወጣቸው በወንጀል ምክንያት ማለት ነው የጠፉ ህዝቦች የጠፉት በወንጀል ምክንያት ነው የኑህ ህዝቦች በውሃ ጥፋት ያለቁት በወንጀል ምክንያት ነው ፊርዓውን ከነህዝቦቹ ውሃ ውስጥ የሰመጠው በወንጀል ምክንያት ነው فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا بلو الله سبحانه وتعالى فرعون ملكتنيون موسى أمس الله سبحانه وتعالى تنكر هنا إيازيازه فمن آثار الذنوب والمعاصي أنها مدد من الإنسان يمد بها عدوه عليه وجيش يقويه به على حربه فتاني ميقر من القرر وانجل روانت የሰው ልጅ ጠላቱን የሚረዳበት መሳሪያ ነው ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ጠላትህ ሆኖ ያለ ሸይጣንን ተረዳበታለህ ወንጀል ካዲያን ያማኞች ጠላቶች ናቸው በወንጀል እነሱን ትረዳለህ ምክንያቱም ወንጀል አማኞችን ደካማ ያደርጋል የሙስሊሞችን ጥንካሬ ያሳሳል ስለዚህ አንደኛው አፋ ምንድነው አንደኛው አደጋ ምንድነው ወንጀል አንተ ጠላቶችን የምትረዳበት መሳሪያ ነው በራስህ ላይ ማለት ነው ጠላቶችን እንዲወጉ ለነሱ መሳሪያ ማቀበል ያህል ነው ወንጀለኛ መሆን ብሎ ማለት ሸይጣን ባንተ ላይ ጠንካራ ይሆን ዘንድ ካዲያን ባንተ ላይ ጠንካራ ይሆኑ ዘንድ የምትረዳበት መሳሪያ ነው ወንጀለኛ መሆን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሰረተጽ የብቻውን ይበቃ ነበር ከወንጀል ለመውጣት ጠላትን እንዴት ትረዳለህ በገዛ እጅ አንተን እንዲያጠፋ እንዴት ትረዳዋለህ لناو الطبع على القلب وانجرب البنا وسط متاتم የሚባለው ነገር ያስከትላል ከዛ በኋላ ኸይር ነገር የሚሰማ አይሆንም ኸይር ነገር የሚሸመድድ አይሆንም ኸይር ነገር የሚያስብም አይሆንም ጭራሽ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ان الله سبحانه وتعالى ينسى ابرارو كثير سلفوش من بلوان والذنب على الذنب حتى يعمى القلب بونجل لا وانجل مدراربنا لب እስኪታወር ድረስ ልብ በታወረ ጊዜ ደግሞ መልካም ነገር የሚታየው አይሆንም መልካም ሆኖ መጥፎ ነገር የሚታየው አይሆንም መጥፎ ሆኖ በል بالعكس ይሆናል መጥፎ ነገር እሱ ዘንድ መልካም ሆኖ ይታየዋል መልካም ነገር ደግሞ እሱ ዘንድ
መጥፎ ሆኖ ይታየዋል ይሄም የወንጀል አንደኛው ቅጣት ነው ሌላው ደግሞ أن صاحب المعصية قد يكون ملعونا የወንጀል ባለቤት የተረገመ ይሆናል በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ ተባረከ ወተዓላ እዝነት የተረገመ ይሆናል በመልእክተኛው አንደበት የተረገመ ይሆናል በአማኞች አንደበት በመላእክቶች አንደበት የተረገመ ይሆናል قال مجاهد كتلك تابعيوش وسطناچو كمفسروچ وسطناچو እንግዲህ ሙጃሂድ ይላሉ في تفسير قوله تعالى اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون እነዚያ الله سبحانه وتعالى ይረግማቸዋል ረጋሚዎችም ይረግሟቸዋል የሚለውን አንቀጽ በተመለከተ قال ان البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم بلو إلى ዝናብ በጠፋ ጊዜ ድርቅ በተሰራጨ ጊዜ በሃይወት እንስሶች ምን ይላሉ ይህ ሁሉ እኮ በአደም ልጅ በሰው ልጅ አመጽ ነው ብለው ይላሉ በሰው ልጅ ማዕሲያ ወንጀል ነው ብለው ይሉና ይራገማሉ የሰው ልጅ እንስሳ እስኪረግመው ድረስ ማለት ነው በርካታ ሐዲሶች ላይ እንደምናገኘው لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا እንዲህ የሰራን ሰው መልእክተኛው ረግመዋል ለምሳሌ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواسلة والمستوصلة ጸጉር የምትቀጥልን ጸጉር ብቻ አይደለም በተገራችን ላይ ሴቶች ልብ በሉ በአጠቃላይ በጸጉር ላይ የሚቀጥል ነገር ጸጉር እንዲመስል ማለት ነው እዚህ ውስጥ ይካተታል ዑለማ እንደሚያወሱት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረግመዋል የምትቀጥለዋን የምታስቀጥለዋን ይሄ ሁሉ እንግዲህ በወንጀል ምክንያት ነው ለአና ውስጥ የሚያስገባ ነገር ነው من أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بالوالد አዲስ ነገር ያመጣ ወንጀል ሊሆን ይችላል ቢድዓ ሊሆን ይችላል ሌላው ነገር ሊሆን ይችላል አዲስ ነገር ያመጣ أو محدثا ወይ ደግሞ ይሄን محدث አዲስ ነገር ያመጣን አካል የሚያስጠጋ አካል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርግማን የመላእክቶች እርግማን የሰዎችም እርግማን በሱ ላይ ይሁን ብለዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ አንደኛው የማዕሲያ ነገር ደግሞ ምንድነው ለዓናን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዓና ከረህመቱ ከእዝነቱ መባረርን የሚያስከትል ይሆናል ሌላኛው ደግሞ ሕርማን አጣዓ ነው ወንጀልን የሚያበዛ ሰው ጣዓን የሚነፈግ ይሆናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመታዘዝ እሱ ዘንድ በጣም ከባድ ይሆናል በተለይ ወንጀል በበዛ ጊዜ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተከበረው ቁርአን ላይ ወለው አራዱ الخروج لأعدوا له عدة ሙናፊቆችን በተመለከተ ማለት ነው መውጣትን ቢፈልጉ ኖሮ ለሱ መዘጋጀትን በተዘጋጀለት ነበር ይላል ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወዘፉ አደረጋቸው በምን ምክንያት በስራቸው ምክንያት ስራቸው ቆሻሻ በመሆኑ ምክንያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ጃል እንዳይወጡ አስቀመጣቸው ስራው ቆሻሻ የሆነ ሰው ወደ መልካም ነገር የሚነሳ አይሆንም አንዳንድ ሰለፎች ዘንድ አንዳንድ ሰዎች ቀረቡና ምናላቸው የሌሊት ቂያም በጣም ይከብደኛል ብለዋላቸው ይሄንን የከለከለ ወንጀል በመኖሩ ነው ብለዋላቸው ወንጀል በሚበዛ ጊዜ ሌሊት መቆም እጅጉን ይከብዳል መጾም ይከብዳል ኸይር ነገር ይከብዳል ዝምድና መቀጠል ይከብዳል በአጠቃላይ ኸይር የሚባለው ነገር የከበደ ይሆናል ወንጀል በሚበዛ ጊዜ ማለት ነው فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الله سبحانه وتعالى እንዳይንቀሳቀሱ እንዲወዘፉ አደረጋቸው ወደ ጀሃድ እንዳይወጡ በስራቸው ምክንያት ማለት ነው በስራቸው ኹብት ቆሻሻነት ምክንያት وقيل اقعدوا مع القاعدين ከተቀማጮች ጋር ተቀመጡ ተባሉ ለምን እንደ በርካቶቻችን ላይ ኸይር ነገር የሚከብደው ከተባለ ይሄው የወንጀል ቅጣት መሆኑ ሌላው ان الذنوب تورث الذل والمهانه ወንጀል የሚባለው ነገር ወርደትን የሚያወርስ ይሆናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የተዋረደ ነው የወንጀል ባለቤት ሰዎች ዘንድም እንደዚሁ የተዋረደ ይሆናል ወደደም ጠላም ማለት ነው ምክንያቱም ዒዛ የሚባለው ልቅና አሸናፊነት የሚባለው በአጠቃላይ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ዒዛ ልቅና አሸናፊነትን የበላይነትን የፈለገ
ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናነሰ መልካም ባሪያ ሊሆን ይገባል መልእክተኛውን የተከተለ መልካም ባሪያ ሊሆን ይገባል አለያ ልቅና የሚባለው ነገር በፍጹም ሊገኝ የሚችል አይደለም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ በመከተል ብቻ ነው እንጂ من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا لا المعصية سبب في ضيق الصدر ወንጀል የሚባለው ነገር ለጭንቀት ምንጭ ነው ለልብ ጥበት ምንጭ ነው በርካቶች ለምንድን ነው የጭንቀት ኑሮ የሚገፉት ከተባለ ማዕሲያ ስለሆነ ኑሮ ማዕሲያ ስለሆነ ነው በማዕሲያ ላይ ማዕሲያ በወንጀል ላይ ወንጀል በአመጽ ላይ አመጽ ስለሆነ ነው من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الله سبحانه وتعالى تجساس يزور سو كقرآن يزور سو تكبروا يلا درجة سو ለሱት አባብ የሆነ የጭንቀት ኑሮ አንዳንድ ዑለማ ቀብር ነው የተፈለገበት ብለው ይላሉ ነገር ግን አዳራሽ ነው እዚህም ዱንያ ላይ ضنك የሆነ ኑሮ ይኖራል ቀብር ላይ እንደዚህ አኺራ ላይ እንደዚህ ማለት ከፊል ዑለማ እንዳሉት ሌላኛው እጅግ አስከፊው ነገር ደግሞ ምንድነው ወንጀልን የሚያበዛ ሰው የወንጀል አስከፊነት አይኑ ላይ የሚረግፍ ይሆናል የሚወድቅ ይሆናል ወንጀል አስቀያሚ መሆኑን መገንዘቡ ያቆማል ዛሬ አንዳች ነገር ይፈጽማል እየከበደው ነገ ይደግመዋል እየከበደው ከነገ ወዲያ ይፈጽመዋል እየቀለለው ከዚያስ እያጣጣመው ከዚያስ ያለ መጨረሻ ላይ ወንጀል የሚባለው ነገር እሱ ዘንድ የመጨረሻ ቀላል ነገር ይሆናል እዚህ ደረጃ ላይ ከደረሰ ሰው መመለሱ እጅጉን ከባድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የወንጀል ባለቤቶች በአጠቃላይ ምህረትን የሚያገኙ ናቸው ብለዋል ምኖች ሲቀሩ ግልጽ የሚያደርጉ ሲቀር ወንጀሎቻቸው እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው ደግሞ ወንጀሉን ግልጽ ነው የሚያደርገው በሊፎካከራል አንዳንድ ሰው እንደሚያደርገው እንዲፈጽምያለሁ እንዲያድርግያለሁ እንዲጽፍያለሁ እንዲያድርግያለሁ ይላል ማለት ነው እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው ለወንጀሉ ምህረትን የሚያገኝ አይሆንም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀል የማጣጣም ደረጃ ላይ የደረሱ በርካቶች ናቸው ምንም ስለማይመስላቸው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየተመለከታቸው ከባባድ ወንጀሎችን ይፈጽማሉ ምንም አይመስላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዝነቱ ይጠብቃል እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው በሽታው ፈውስ ይከተለዋል ተብሎ ተስፋ ይደረግለት በጣም ከባድ መጨረሻው የከፋ ሊሆን ይችላል ሌላው ወንጀል ኻቲማን ከሚያበላሹ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ነው በል ዋነኛው በተለይ ወንጀሉ የድብቅ ወንጀል በሆነ ጊዜ ማለት አንዳንዶቻችን ላይ እንደሚታየው ዛሂራን ስትመለከተው መልካም ሰው ነው ዛሂራን ስትመለከታት መልካም ሰው ነው ነገር ግን ጓዳ ላይ ሌላ ሰው ነው ሌላ ሰው ናት በእንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ የሚቀጥል ሰው ኻቲማው ይፈራለታል ለማ እንደሚሉት ማለት ነው በድብቅ የሚሰሩ መልካም ስራዎች ጣዓዎች ሶላት የመሳሰለው ነገር ማለት ነው ሰደቃ የመሳሰለው ነገር ኻቲማን እንደሚያስተካክል ሁሉ በተቃራኒ ይላሉ ዑለማ በድብቅ የሚሰራ ወንጀል መጨረሻን ያበላሻል መጨረሻን ያጠቁራል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሐዲታቸው ላይ ኢነ አሐደኩም ላ ያዕመሉ ቢዐመል አህሊ الجنة አንዳችሁ በጀነት ሰዎች ስራ ይሰራል መልካም ስራን ይሰራሉ በሱና በጀነት መካከል ስንዝርታል እንጂ ምንም ነገር እስከማይቀረው ድረስ አንድ ክንድ ያህል እንጂ ምንም ነገር እስከማይቀረው ድረስ ከዚያስ የጀሃነም ሰዎችን የመጥፎ ሰዎችን ስራ ይሰራል ጀሃነም ይገባል ሌላ ሐዲስ ላይ እንደተብራራው فيما يبدو للناس ለሰዎች በሚመስል መልካም ስራው በሰዎች እይታ ነበር እንጂ ውስጡ የተበላሸ ነበር ነገሩ እንዲህ ከሆነ እንግዲህ ወንጀልን ምን ያህል መጠንቀቅ አለብን زاغان تونك تلستنا حديث ላይ በግልጽ እንደምንመለከተው ይህ ሰው ዛሂሩ መልካም ነበር ስራውን ዛሂሩን በምንመለከት ጊዜ ያማረና የተስተካከለ ነበር ነገር ግን ውስጡ የተበላሸ ነበር በዚህ ምክንያት የመጨረሻ እርምጃው የተበላሸ ሆኖ ከሳት ዋዶች ሆነ ይህ ነገር በዚህ ዘመን በጣም ተሰራይቷል የጓዳ የኸልዋ ወንጀል ማለት ነው በጣም የተሰራጨበት ዘመን ነው ይሄ ነገር
ከሰዎች ይደበቃሉ ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየተመለከታቸው እነዚህን የድብቅ ወንጀሎች የሚዳፈሩ በርካቶች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኝም ብሎ ስለሚያስብ ነው አንድ ሰው እንዲህ አይነቱን ስራ የሚዳፈረው ወይስ ምን ምክንያት ቢኖረው ከጓደኛ የምትደብቀውን መጥፎ ስራ እንዴት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት የምትሰራው ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልገዋል እንዲህ አይነት ነገሮች በቅባሉ ጊዜ አስታውስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያያል የትም ቦታ ብትሆን ኢተቂላህ የትማ ኩንት ተቅዋ ብሎ ማለት ያለም የትም ቦታ ብትሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍራ ብቻ ነው እንደዚህ አይነት ነገር በቅ ሲል አስታውስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያያል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምትሰራውን ነገር በሙሉ ተመልካች ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚደበቅ አንዳች ነገር የለም በዚህ መልኩ ራስን ገስጸው እስኪ ለዚህ ባላይ የሚጠቅመን የሚረዳን ነገር አለ ወንጀሎች ጊዜያዊ ደስታን ሊያመጡ ይችላሉ አስታውስ ወርደትን ጥሎብን የሚሄደው ጸጸትን ነው የሚያስከትልብን እንዳንደኮ አንዳች ነገር ፈጽመ ጓደኞች ፊት መቆም ራሱ እኮ ሊከብድ ይችላል አይደለም እንዴ ይሄን ፈጽሜያለሁ ይሄ ማዳመ قلبك حيا ማለት ነው ቀልብህ ያው እስከሆነ ድረስ መጥፎ ነገር የሰራህ እንደሆነ ወንድሞች ፊት ስትቆም የሚሰማህ ነገር አለ የሚሰማህ ትንሽነት አለ በርግጥ ነው ይሄን ግን የሚጠፋበት ጊዜ ይመጣል በወንጀል ላይ የቆየህ እንደሆነ የዘወተርክ እንደሆነ ማለት ነው ስለዚህ ኻቲማው ያማረ እንዲሆን የሚፈልግ ሰው አሁን አኗኗሩን ያሳምር ግድ ነው አብዱላህ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደምን ያሉት ነገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙስሊም ሆኖ መገናኘት የሚፈልግ ሰው እነዚህን 5 አውቃት ሶላቶች ጥሪ የሚደረግባቸው ቦታዎች ላይ ይስገድ ብለዋል ይሄ ብቻ እኮ አይደለም ነገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙስሊም ሆኖ መገናኘት የምትፈልግ ከሆነ አማኝ ሆኖ መገናኘት የምትፈልግ ከሆነ ዛሬ አላህን ፍራ እንዲህ አይነት አካባቢ ሰው እየከፈረ ነው ተብሎ ይባላል ላስተነተነ ሰው والله የሚገርም ነገር የለበትም ለመሆኑ ምን ነበሩ እነዚህ ሰዎች በርግጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቃል ነገር ግን ስታስተነትነው ግን እርሱን ታገኘዋለህ ለምንድን ነው ሰው ወደ ኩፍር የሚገባው አንደኛ መጀመሪያው ይሄንን የጸዳ እምነት አላወቀው አልተገነዘበው ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ምን ላይ ነበር እንዲህ አይነቱ ሰው ብዙዎቻችን ባለንበት ሁኔታ ከየቀጠልን እንደሆነ መጨረሻችን አስጊ ነው የኛው አፋ መጨረሻ ላይ ያስቀመጡት ለምንድን ነው የከፋው ነገር ስለሆነ ኻቲማን ያበላሻል ተብሎ ሲባል ከባድ ነው ነገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙስሊም ሆኖ መገናኘት የማይፈልግ አለ ከኛ ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙስሊም ሆኖ መገናኘት የፈለገ ሰው ዛሬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊፈራ ይገባዋል ሂሳብ አድርግ ራስህ ምንድነው ያጎደልከው ከመልካም ነገር ምንድነው የተዳፈርከው ከሐራም ነገር እንዲህ አይነት ነገሮችን ማሰብ ያስፈልጋል በጣም ስስታም መሆን አለበት ራስን ስትተሳሰብ ነው ዛሬ ነገሩ ተገልብጧል በርካቶች ሰዎችን ሲተሳሰቡ እጅግ በጣም ስስታም ናቸው ራሳቸው ላይ ግን ሰፋ አድርገው ነው የሚያስቡት በል አያስታውሰው ምን እንደሰራ ራሱ በሰለፎች ዘመን ግን ነገሩ የተገለበጠ ነበር ራሳቸው ሲተሳሰቡ እጅጉን በከባድ ሁኔታ ነበር እንደምን በዚህ መልኩ አትተሳሰቡ በል የሱና ወንድም እስከሆነ ድረስ እንደውም ዑዝሮችን እየሰጠህ ልትቀጥል ትችላለህ ራስን ስትተሳሰብ ግን በጣም በከበደ ሁኔታ መሆን አለበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻችን ያሳምረው والله تعالى اعلم وصلى وسلم على نبينا محمد